ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ स्टूडेंट एक बार फिर स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੋਲਵਰ ਅਕੈਡਮੀ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ 89894 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਥਿਊਰੀ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥਿਊਰੀ ਦੇ MCQ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ MCQ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੀਡ ਦੀ ਇਕਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਦੀ ਇਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ SI यूनिट की है। स्पीड की SI यूनिट की है तो स्पीड की SI यूनिट ऑप्शन ए किलोमीटर पर हावर, ऑप्शन बी मीटर पर सैकेंड, ऑप्शन सी मीटर या फिर ऑप्शन डी ए एंड बी बोथ। तो यदा आंसर हो गया स्टूडेंट जिहड़ा वो हो गया ऑप्शन बी मीटर पर सैकेंड। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन देखो। विलोसिटी किस दे बराबर है। विलोसिटी भाव वेग है जिहड़ा वो किस दे बराबर है। विलोसिटी ऑप्शन ए टाइम इंटू फोर्स दे, ऑप्शन बी डिस्टेंस भाव दी दूरी बटा समा दे, ऑप्शन सी स्पीड अपॉन टाइम यानी कि यदी गति बटा समा दे, ऑप्शन डी डिसप्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी कि यदा विस्थापन बटा समा दे। तो यदा जिहड़ा राइट ऑप्शन है वो है स्टूडेंट्स ऑप्शन डी। जिहड़ी वेलोसिटी हुंदी है वो हुंदी है डिसप्लेसमेंट अपॉन टाइम ते जिहड़ी अपनी स्पीड हुंदी है वो किहदे बराबर हुंदी है, वो बराबर हुंदी है अपनी डिफरेंस। ठीक है, दूरी बटा समा, डिफरेंस अपॉन टाइम दे। वो तो होंदी है स्पीड तो जी वेलोसिटी होंदी है वो होंदी है डिसप्लेसमेंट अपॉन टाइम दे। ठीक है, ये अपना आंसर ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन देखो। एक्सलरेशन की है। जी एक्सलरेशन होंदी है पंजाबी विच आपां इहनूं कहने आ प्रवेग। ठीक है, एक्सलरेशन पंजाबी विच कहा जाता है प्रवेग। तो प्रवेग की है वो आपां ने दसना है। ऑप्शन ए टाइम इंटू डिसप्लेसमेंट होंदा प्रवेग, ऑप्शन बी गति करना प्रवेग होंदा है, ऑप्शन सी समान गति नूं प्रवेग कहा जाता है, या फिर ऑप्शन डी वेग विच परिवर्तन नूं प्रवेग कहा जाता है। तो इहदा जिहड़ा राइट आंसर है वो है वेग विच परिवर्तन यानी कि चेंज इन वेलोसिटी नूं की कहा जाता आपां प्रवेग कहने हैं। ठीक है, यानी कि एक्सलरेशन कहा जाता है। नैक्सट क्वेश्चन देखो। एक्सलरेशन डैश राशि है। एक्सलरेशन किहड़ी राशि है यानी कि एक्सलरेशन किहड़ी क्वांटिटी है वो आपां दसदे हां। ऑप्शन ए वैक्टर भाव सदिश, ऑप्शन बी स्केलर भाव अदिश, ऑप्शन सी बोथ यानी कि दोनों, ऑप्शन डी नन भाव इन्हां विचों कोई नहीं। तो इन्हां चों राइट आंसर किहड़ा है, इन्हां चों राइट आंसर हैगा जिहड़ा वो हैगा स्टूडेंट्स अपना ऑप्शन ए। ठीक है, वैक्टर ते स्केलर हुंदा की है वैसे तुहानूं वो दस दिंदे आ। वैक्टर नूं आपां पंजाबी च कहने आ सदिश। ठीक है, सदिश ते स्केलर नूं आपां कहने आ अदिश। ये पंजाबी च कहते हैं सदिश अदिश राशियाँ। ठीक है, ये होंदियां कि ने तुहानूं वीडियो के एंड च दसांगे किहड़ियां ने। एंड च की विचाले ये हैगा अपने जिहड़े क्वेश्चन और हैगे ने उन्हां विच ही दसांगे तुहानूं। तो अपना पंजवां क्वेश्चन देखो। वेग विच कमी आउण नूं की कहा जाता है। वेग विच कमी आउण नूं की कहा जाता है उहदे बारे आपां दसना। पहली जिहड़ा ऑप्शन अपना नैगेटिव एक्सलरेशन कहा जाता है। वेग विच कमी आउण नूं मतलब वेग सी जिहड़ा वो पहलां सी 20 ते फिर हो गया घट के 10। तो वेग विच कमी आ गई। तो वेग विच कमी आने की क्या जाता है नैगेटिव एक्सलरेशन, ऑप्शन बी रिटारडेशन, ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ, ऑप्शन डी नन। तो यह जो राइट आंसर है स्टूडेंट्स वो है यदा राइट आंसर नैगेटिव एक्सलरेशन भी इसनूं कहा जाता है क्योंकि एक्सलरेशन हो रहा है ना वो परिवर्तन हो रहा है उसनूं कहांगे आप नैगेटिव एक्सलरेशन। तो दूजी गल नैगेटिव एक्सलरेशन नूं रिटारडेशन भी कहा जाता। तो ये दोनों सही ने, इस करके आप कहांगे कि ए एंड बी बोथ आर राइट। इहदा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए तुसीं। अगे देखो ओडोमीटर की वरतों। ओडोमीटर की वरतों कित्थे कीती जाती है। ऑप्शन ए वर्तमान की गति देखने लई, वर्तमान गति देखने सॉरी यानी कि जिहड़ा साधन हुंदा उहदी वर्तमान गति देखने लई, ऑप्शन बी समा देखने लई, ऑप्शन सी वाहन की रफ्तार घटाउण लई, या फिर ऑप्शन डी कुल तय की गई दूरी देखने लई। तो इहदा जिहड़ा राइट आंसर है स्टूडेंट्स वो अपना ऑप्शन डी कुल तय की गई दूरी देखने लिए की वरत्या जाता है ओडोमीटर। ओडोमीटर हुंदा वो जिहड़े च आपां कुल तय की गई दूरी देखते हैं तो जी च आपां वर्तमान स्पीड देखते हैं वर्तमान गति वो की हुंदा वो हुंदा स्पीडोमीटर। ठीक है, वो हुंदा अपना स्पीडोमीटर। नैक्सट क्वेश्चन देखो। किहड़ा सही है इन्हां विचों किहड़ा सही है वो दसना आपां ने। फस्ट वस्तु इक्को समय विच एक तो ज़्यादा तरह की गति कर सकती है। ये सही है गलत है देखते हैं आप आगे। एक समय विच केवल एक ही गति कर सकती है वस्तु, तो यह तो गलत है अपना। चाल दूरी अते
ਸਮਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪੀਡ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੂਰੀ ਬਟੇ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਾਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਚਾਲ ਘਟਣ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਵੇਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਘਟ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੇਗ ਘਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ ਕਹਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਵਸਤੂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਕੇਲਰ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ? ਸਕੇਲਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੱਸਣਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਦਿਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਮੋਮੈਂਟਮ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਫੋਰਸ, ਆਪਣਾ ਤੀਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਵੇਗ, ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਪੀਡ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਿਸ਼ ਭਾਵ ਸਕੇਲਰ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਡੀ। ਸਪੀਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਕਟਰ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਆਪਣਾ ਤਾਪਮਾਨ, ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈਗਾ ਸਪੀਡ, ਸਪੀਡ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਕਰਾਇਆ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਕੇਲਰ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਵੇਗ, ਪ੍ਰਵੇਗ ਇੱਕ ਸਦਿਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਅਦਿਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵੇਗ ਇੱਕ ਸਦਿਸ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੈਕਟਰ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਗਿਆ ਵਰਕ, ਵਰਕ ਇੱਕ ਅਦਿਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਵੇਗ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਕਾਰਜ ਕਿਹੜੀ ਇਕਾਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਰਕ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਇਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਵੈਕਟਰ ਰਾਸ਼ੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਸਕੇਲਰ ਰਾਸ਼ੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਵੈਕਟਰ ਹੈਗੀ ਨਾ ਸਕੇਲਰ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਕਾਰਜ ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਰਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਓ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ ਸਕੇਲਰ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਵੈਕਟਰ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਦਿਸ਼ ਰਾਸ਼ੀਆਂ। ਸਦਿਸ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਦਿਸ਼ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੋ ਗਈ ਫੋਰਸ, ਫੋਰਸ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਿਸਥਾਪਨ ਬਟੇ ਸਮਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ। ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਸਥਾਪਨ, ਅੰਤਿਮ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਅੰਤਿਮ ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਮੂਵਮੈਂਟਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਵੇਗ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਪੀਡ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵਰਕ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ? ਸਕੇਲਰ ਭਾਵ ਅਦਿਸ਼ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਿਸ਼ ਭਾਵ ਸਕੇਲਰ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ 11ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਗ੍ਰਾਫ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਫ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ। ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲਾਈਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਨੇ? ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਗਤੀ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਅਸਮਾਨ ਗਤੀ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਪ੍ਰਵੇਗ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਗਤੀ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਫ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਭਾਵ ਦੂਰੀ, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ, ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਘੰਟਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਅਤੇ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਘੰਟੇ, ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਘੰਟੇ, ਅਤੇ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਰੀ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਗਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਗਤੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਘੰਟੇ ਸਿਰਫ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਗਤੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ 12ਵਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਗ੍ਰਾਫ। ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਸਮਾਨ ਗਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਅਸਮਾਨ ਗਤੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਪ੍ਰਵੇਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਅਸਮਾਨ ਪ੍ਰਵੇਗ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਟੇਢੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਫਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੱਗਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧਿਆ, ਟਾਈਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਰੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਵਧਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸਮਾਨ ਗਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੀਡ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਗਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਘੱਟ ਕਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਪੀਡ ਇਹਦੀ ਵਾਲੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸਮਾਨ ਗਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸਮਾਨ ਗਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦਿੱਤੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦਿੱਤਾ ਟਾਈਮ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਗ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਭਾਵ ਵੇਗ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ 40 ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸੀ ਅਤੇ 40 ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ 40 ਹੈ, 40 ਵੈਲੋਸਿਟੀ 40 ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਮ 1 ਘੰਟਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ 2 ਘੰਟੇ, ਫਿਰ 3 ਘੰਟੇ, ਫਿਰ 4 ਘੰਟੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੋਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਕ ਦੀ ਸਪੀਡ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈਕ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈਕ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਾਈਕ ਉਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਸਾਈਡ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਈਕ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਹਾਊਗੀ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਹਾਵਰ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਹਾਵਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਹਾਵਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਉਹਦਾ ਵੇਗ, ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 40 ਸੀ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ, ਅਤੇ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ 40 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ, 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵੀ 40 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ, 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵੀ 40 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਤਾਂ ਚੱਲ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਵੇਗ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਲਿਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਟਾਈਮ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਟਾਈਮ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਫਿਰ 2 ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ 3, ਫਿਰ 4, ਫਿਰ 5, ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਧ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਦਲ ਗਈ। ਅਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਪ੍ਰਵੇਗ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਵੇਗ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਵੇਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਗਤੀ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, 45 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਵੇਗ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੱਧ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੱਧ ਸੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤਾਂ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਘਟੇ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਵਧੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਸਪੀਡ, ਜਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਏ ਐਂਡ ਬੀ ਬੋਥ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਘਟਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ। ਭਾਵ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਏ ਐਂਡ ਬੀ ਬੋਥ ਰਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MCQ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੀ ਕਰਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਤੀ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਫ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹੀ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਤੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ 'ਚ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸੋਲਵਰ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਓਕੇ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਥੈਂਕਸ, ਧੰਨਵਾਦ।